Good evening, everyone. Hope you all are fine. And this is Tasneem. Welcome back to our class. And actually, today is our presentation. Then, after taking presentation, then we will read new lesson. Okay. So first, I will take the presentation about a book fair. So I request Sadia, you give your presentation, and all the students be ready for the presentation. Okay. Hello, Sadia. A book fair is an exhibit. Oh, sorry. First, you give your intro, then. Good evening, Sadia Tanzin. I'm going to present about a book fair. A book fair is an exhibition where a huge number of books of varied uh, kinds are shown in and displayed. I Mm, always request try to say, you just say 5 lines or 10 lines, but just say with your own language. Don't copy my slide. Don't memorize this. Okay. What do you understand by book fair? uh, a book fair, it is usually held in the month of February by Bangla Academy premises, and almost in all cities and towns it is held, but the big, biggest is held by Bangla Academy, and on this day, they display many books like plays, novels, ho- children's books. And so on, and each quenches the thirst of a reader. Uh, I I also have a experience of a book fair. I went there with my parents. I was overwhelmed by seeing the huge number of books. So my parents bought me some books, and I was very happy with those books. That's Thank all. you. Not bad. Okay. Very good. Now Ishan. After Ishan, then Nuhan. A book fair means a huge number of or a exhibition of a huge number of books. It's usually held in the February month, almost everywhere, almost every district. But the most popular book fair is on the Bangla Academy book fair. Uh, Bangla Academy book fair. A book fair is not only a place where people buy and sell books. By a book fair, new writers can be introduced, and a book fair can make a reader really happy because a reader can got a chance to get a lot of books to read and buy. I have a experience to visit a Bangla Academy book fair with my parents. I bought some books and visit the whole area. It was a very wonderful experience. Personally, in my opinion, a book fair should held everywhere, and it should be more advertised that new writers can be introduced. Mr. Ersal. I visit হবে না I visited past tense Isha ঠিক আছে I visited it's all about past tense now Nuhan after Nuhan then হচ্ছে ঈশা এবং সবাই খাতা কলম নিব আমরা নতুন লেসনে চলে যাচ্ছি নুহান Hello everyone, my name is Tofatullah Gulhak and I'm going to present about a book fair. And we all know that book fair is a place of selling books, and nowadays it's not only about selling books or buying books, it's about the writers and the readers can meet with each other and they can share their own ideas, and writers also can understand their gaps or shortcomings in the book fair, and readers can also learn many types of writings and they can also improve their own writing. So I think that book fair is too much important for everyone, not only for students. In every age we should learn or read books and gain knowledge from that. Thank you so much. very good just say with your own language show her the last one last participant
Unmute yourself. Shuhaddo. Start. Start. আচ্ছা। Hello everybody, my name is Shuardo. I today I will give a presentation about book fair. A book fair is a place where huge number of books sold and display. It happens every month of February. The uh, every month of February, organized by Bangla Academy. Uh, um, it happens every cities and towns. Uh, the biggest book fair is organized in Dhaka on Bangla Academy. Bangla Academy. Can you, Uh, a can you book put out your fair is glasses? Shuhaddo, can you put out your glasses? চশমাটা খোলো তো দেখি। এবার বলো। হ্যাঁ এবার বলো নাও, রিড আউট। তো স্টার্ট। আসছে আর বাংলা একাডেমি a book fair is not about say buying books and reading them. Every year a new book and new writer uh, write a book and sell. I also visited book fair in last year, and my parents buy me a lot of books, and I was লাস্ট ইয়ার very হলে মাই happy. প্যারেন্ট বাই হবে না, বট। সৌহার্দ্য। আচ্ছা সৌহার্দ্য, প্রথমে আমরা দেখে বলেছি, আমি রাইট সৌহার্দ্য? সত্য কথা বলবো, সত্যের জয় আছে। Yes, miss. এই জন্যই বলছি চশমাটা খুলতে। আচ্ছা, প্রথমে আমরা স্ক্রিন শেয়ার করে, এবং সে যে বুঝে নাই চশমার মধ্যে স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছিল, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা করবো না সৌহার্দ্য, প্লিজ। ঠিক আছে, দিস ইজ ইউর লস, দিস ইজ নট মাই লস। আচ্ছা, অবশ্যই আমার লস, আমি চাবো যে আমার স্টুডেন্টরা ভালো করুক, ঠিক আছে? আচ্ছা, গত ক্লাসে আমরা করেছিলাম রাইট ফর্ম অফ ভার্বস এর পার্ট 1, মেবি 1 to 31 রুলস, তাই না? আজকে আমরা 32 থেকে করব। আচ্ছা, সবাই প্রথমে বুঝবো, তারপর লিখবো আমরা। 32 আমরা যদি দেখি, সিন্স বা ফরের পরে সময় উল্লেখ থাকলে, সেটা আমরা সবসময় জানি সিন্স ফর থাকলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স থাকে। সো ইট হ্যাজ বিন, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস বলতেছি আমরা। ইট রেইন সিন্স মর্নিং, তাহলে ইট হ্যাজ বিন রেইনিং সিন্স মর্নিং, ঠিক আছে? I live in Dhaka for 5 years, তার মানে I have been living in Dhaka for 5 years, তার মানে এখনো still now I am living in Dhaka। এটা তো বোঝাচ্ছে, তাই না? নেক্সট, টু বি ভার্ব। টু বি ভার্ব কোনগুলো? এম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়্যার এর প্যাসিভ ভয়েস এর মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল হয়, মানে এগুলো থাকার পরে যে মূল ভার্বটা থাকবে সেটা পাস্ট পার্টিসিপল হবে। যেরকম ইংলিশ ইজ, স্পিক লেখা আছে, তাহলে কি হবে? স্পিক, স্পোক, স্পোকেন, V3 ফর্ম। ইংলিশ ইজ স্পোকেন অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। হি ওয়াজ পানিশড ফর হিজ মিসবিহেভিয়ার, তাহলে হি ওয়াজ পানিশড, ঠিক আছে? দেন ওয়াইল এর পরে ভার্ব থাকলে ভার্বের শেষে আইএনজি হয়, তাহলে while এর পরে যদি কোনো ভার্ব থাকে সেটার পরে আমরা কি দিব? আইএনজি। কিন্তু while এর পরে যদি সাবজেক্ট থাকে তারপর ভার্ব থাকে, সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব? পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। লেটস সি সাম এক্সাম্পলস। while take আছে, taking, তাহলে টেকটা কি? ভার্ব। while taking exercise in the park I saw her। পরেরটা যদি দেখি, I feel as a sleep while I আছে, মানে কি? সাবজেক্ট আছে, তাই না? তাহলে while I was watching TV last night। তার মানে 34টা আবার বলো তো, while এর পরে ভার্ব থাকলে আইএনজি হবে, আর while এর পরে যদি সাবজেক্ট থাকে এবং ভার্ব থাকে সেটা হবে পাস্ট কন্টিনিউয়াস, ঠিক আছে? নাও 34, 1/3, 1/4, 2/3 প্রভৃতি ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে
সাবজেক্ট যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে নাম্বার মানে সাবজেক্ট সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ভার্বটাও সিঙ্গুলার হবে, সাথে যে আনকাউন্টেবল নাও। এবং সাবজেক্ট যদি প্লুরাল হয় তাহলে ভার্বটা প্লুরাল হবে। তাহলে আমরা যদি দেখি 1/3 অফ দ্য ওয়ার্ক, এই যে সাবজেক্ট হচ্ছে সিঙ্গুলার, 1/3 অফ দ্য ওয়ার্ক ইজ ফিনিশড অথবা ওয়াজ ফিনিশড। 2/3 অফ দ্য ওয়ার্ক ইজ ইজ কমপ্লিটেড অথবা ওয়াজ কমপ্লিটেড অথবা হ্যাজ বিন কমপ্লিটেড, সবগুলোই কিন্তু সিঙ্গুলার। and 2/3 of the players, এখানে players কি সিঙ্গুলার নাকি প্লুরাল? প্লুরাল, সো দ্যাটস ওয়াই আর হবে। ক্লিয়ার? তাহলে আমরা শুধু রাইট অ্যান্সারটা লিখবো 34, দ্রুত লিখবো এটা, এটার জন্য 2 মিনিটস দিচ্ছি। রাইট ইট ডাউন। Just write down answer. No need to write down other thing. দ্রুত লিখবো and I will check the writing. Your writing is done. Move on. Which number now you are in? নুহা কত নাম্বারে আছি বলো তো? Tell me. Which number? I can't see properly. Miss And Shuardo Ishan, what about you? It's done. Gotcha. So now we can go to another page.
আচ্ছা, here 36 to 39। আচ্ছা, এখানে যদি আমরা দেখি নট অনলি বাট অলসো, যদি এটা থাকে নট অনলি বাট অলসো, তাহলে সব সময় আমরা শেষের সাবজেক্টটার প্রতি খেয়াল রাখবো। হ্যাঁ, শেষের সাবজেক্টটা যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে সিঙ্গুলার, প্লুরাল হলে প্লুরাল। নট অনলি নোরা বাট অলসো হার ফ্রেন্ডস, তাহলে হার ফ্রেন্ডসটা কি প্লুরাল না? তাহলে আর গোয়িং দেয়ার। নট অনলি নোরা বাট অলসো হার ফ্রেন্ডস আর গোয়িং দেয়ার। সো এখানে আর হয়েছে কেন? হার ফ্রেন্ডস এর জন্য। কোন সেন্টেন্সে নির্দিষ্ট পরিমাণ দৈর্ঘ্য দূরত্ব বোঝাতে ভার্ব সর্বদা সিঙ্গুলার হয়। পরিমাণ, সংখ্যা, দৈর্ঘ্য, দূরত্ব নির্দেশক নাউনটি দেখতে প্লুরাল হলেও এটিকে একক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। 5 মাইলস হিসেবে এটা অবশ্যই প্লুরাল মনে হচ্ছে, তাই না? ফিগারটা প্লুরাল। সো 5 মাইল ইজ এ লং ডিস্টেন্স। $100 ইজ মাই ক্যাশ। 38, এটা ইজি। দেয়ার এর পরে সাবজেক্টের অনুযায়ী কিন্তু আমাদের ভার্বটা হবে। দেয়ার ইজ হবে না দেয়ার হবে। যদি বলি দেয়ার আ বুক, তাহলে এই যে আ বুক সিঙ্গুলার, তাহলে দেয়ার ইজ, এটা ইজি। আর যদি বলি মেনি পিপল, তাহলে অবশ্যই দেয়ার আর হবে অথবা ওয়্যার হবে। ক্লিয়ার? আচ্ছা, 39 আমরা একটু মুখে মুখে পড়ি। ক্যান নট বাট, ক্যান নট বিয়ার, বি প্লাস ইউজ টু, get used to, oath with a view to, look forward to, feel like, would you mind, prefer to, addicted to, devoted to, এগুলো থাকলে অবশ্যই ভার্বের শেষে আইএনজি যোগ করব। I cannot help laughing, I cannot bear suffering, I was used to living alone, the boy may get used to smoking, I went there, আচ্ছা তারপরে I went there with a view to seeing you, I look forward to receiving a letter from you। তাহলে লিখে ফেলবো সেম ওয়ে, ফার্স্ট ফার্স্ট লিখবো একটু। এবার সময় দিব হচ্ছে 3 মিনিট। নোয়া দ্রুত লিখবো, আমি কিন্তু সব শেষে চেক করবো, ওয়ান বাই ওয়ান চেক করবো। আমরা জানি অনেকেই পড়ে আসছে অবশ্যই, তাই না? সাদিয়া বলবো যে মিস এগুলো পড়ে আসছে জানি, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে রিভিশন না দিলে আমরা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি প্র্যাকটিক্যাল ক্ষেত্রে যায় ইউজ করতে পারি না। মিস আমি অ্যাসার্টিভ টু ইন্টারোগেটের কথা বলছি, ও এটাও আচ্ছা, পড়ছি বাট এটা তো ভুলেই গেছি হ্যাঁ এমনিতে। সেটাই, মানে এগুলো একটু রিভিশন দিতে হয়, নাহলে আমাদের দেখা যাচ্ছে রাইট ফ্রম ভার্ব থেকে তো অবশ্যই আসে। এই যে শাহরিয়ার আসছে আবার। শাহরিয়ার আজকে আসলে অবশ্যই ভিডিও অন করতে হবে, কথা বলতে হবে, আদারওয়াইজ আই উইল রিমুভ ইউ। এভাবে ক্লাস করা যাবে না। হ্যালো শাহরিয়ার, হ্যালো। একবার রিমুভ করলে তুমি কিন্তু আজকে আর ক্লাসে ঢুকতে পারবে না। হ্যালো जी मैम। শাহরিয়ার। जी मैम। জি ম্যাম, ভিডিও অন করতে হবে। আজকে আমাদের প্রেজেন্টেশন ছিল, গত ক্লাসের পড়াটা ধরেছি অলরেডি। আমরা 15 মিনিটস আগে পড়া পড়েছে। ইউ হ্যাভ টু গিভ দ্য প্রেজেন্টেশন, সো অন ইউর ভিডিও। শাহরিয়ার, নাও ইট ইজ 8:28। সবার সামনেই বলি, এখন কিন্তু 8টা কত বাজে? 8টা 28 বাজে। 8:28। তুমি এর মধ্যে যদি ভিডিও অন না করো, আমি 8:30-র মধ্যে তোমাকে আমি রিমুভ করে দিবো, আজকে আর ঢুকতে পারবে না। ডিসিশন ইজ ইয়োর। আমি এটা চাপা দিতে পারি। আচ্ছা, আরিশা, আরিশাও লাইট। আরিশা অন ইউর ভিডিও। হ্যাঁ, না সাউন্ড আছে। বেশি। আরিশা, আই ক্যান হিয়ার ইউ। মিস আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। Why you are late? 30 minutes late. 29 minutes late. And Shahryar, you have only 1 minute left.
আমরা লিখবো, শুধু অ্যান্সার গুলো লিখবো। It's done. Done all of you? শাহরিয়ার শুনতে পাচ্ছি আমরা? শাহরিয়ার, আচ্ছা। আহ তোমরা হচ্ছে সাক্ষী থাকবে। শাহরিয়ারকে কিন্তু আমি অনেকবার টাইম দিয়েছি, তাই না? কিন্তু কেন জানি মনে হচ্ছে শাহরিয়ারের সেই কণ্ঠ না। এম আই রাইট? তাই না? গত ক্লাসেও সেম ছিল। তো আমার কাছে মনে হচ্ছে শাহরিয়ার না। সো দ্যাটস ওয়াই এভাবে ক্লাস করা যাবে না। আই জাস্ট রিমুভ হিম। ইজ ইট ওকে? আমি কিন্তু টাইম দিয়েছি, তারপরও দেখলাম যে কোনো সাউন্ড নাই। কারণ পড়া দিতে হবে, এভাবে রিমুভ মানে এভাবে তো ক্লাস করা যাবে না। আজকে আর জয়েন করতে পারবে না। আচ্ছা, তারপরও অন্য ডিভাইস থেকে যেন জয়েন না করে। doing another thing enable আচ্ছা, ইজ ইট ডান? সবার ডান? আরিশার ডান না? আরিশার স্ক্রিনশট নিবো, হ্যাঁ, কারণ তুমি তো দেরিতে আসছো। মানে গ্রুপ থেকে পড়াটা নিয়ে প্রথম থেকে লিখবো। নাও এটাও একটু লিখবো। আগের যে রুলসটা ছিল সেখানে যেরকম ফিল লাইক আছে, সেটার পরও আমরা ভার্বের আইএনজি দিব। তাহলে এতটুকু আগের রুলসটা চলে আসছে এই পেজে। আই ফিল লাইক ক্রাইং। Would you mind dancing on the stage? Would you mind taking a cup of tea? Polite question এর ক্ষেত্রে I prefer dancing to play. আর এগুলো হচ্ছে কিছু কিছু জিনিস আমরা যদি প্র্যাকটিস করি, প্র্যাকটিস করতে করতে মুখে চলে আসছে যে কি হবে অ্যাকচুয়ালি। আচ্ছা, তারপরেটা আমরা একটু যদি দেখি, হ্যাড রেদার এবং হ্যাড সুনার হ্যাড বেটার যদি থাকে, উড রেদার উড বেটার মাস্ট লেট নিড এগুলো যদি থাকে, তাহলে ভার্বটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনফিনিট হয়। এবং অনেক সময় টুটাও মানে বিলুপ্ত করি আমরা। আই হ্যাড আই হ্যাড বেটার গো হোম বাই দিস টাইম। মানে আই হ্যাড বেটার, আমরা তো মুখে চলে আসে আই হ্যাড বেটার টু গো হোম বাই দিস টাইম। তাহলে আই হ্যাড বেটার গো হোম বাই দিস টাইম। আর ব্যতিক্রমটা এখানে নিড দিয়ে বুঝিয়েছে মডেল ভার্ব হিসেবে এবং মেইন ভার্ব হিসেবে। আচ্ছা, খুব বেশি আমরা ট্রিকিতে যাব না। এটা যদি বলি 41, এটা এটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইট ইজ টাইম অর ইট ইজ হাই টাইম, এটা কিন্তু কমন, এটা আসতে পারে। ইট ইজ টাইম অর ইট ইজ হাই টাইম যদি থাকে, তাহলে ওটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স বা পাস্ট সিম্পল টেন্স হবে। গত একটা কোথাও মনে হয় করেছিলাম আমরা, তাই না? ইট ইজ হাই টাইম ছিল, তখন ওটা কি পাস্ট ইনডিফিনিট। তাহলে ইট ইজ টাইম ইউ লেফট দ্য রুম, ইট ইজ হাই টাইম ইউ ওয়েন্ট দেয়ার। ঠিক আছে? সো জাস্ট অ্যান্সার গুলো লিখে ফেলবেন, রাইট ডাউন দ্য অ্যান্সার। আমরা একটু মুখে উচ্চারণ করে লিখবো। নুহাকে একদমই মনে হচ্ছে যে মানে কি বলবো, কাঠের পুতুল মনে হচ্ছে। নাকি হ্যাং হয়ে আছি নাকি বুঝি না, কিন্তু আবার লেখা লিখতেছে, মাশাআল্লাহ। হাউ ইজ ইট পসিবল? এত মাল্টি ট্যালেন্টেড তো তুমি। মানে ওকে দেখলে মনে হচ্ছে অন্য কিছু দেখতেছে, বাট কোনো নড়াচড়া নেই, কিন্তু মাশাআল্লাহ আবার লিখতেছে। একটু মুখে উচ্চারণ করবো তাহলে।
সবই ঠিক আছে, মানে একটু মুখ উচ্চারণ করি আমরা। It's done. এটা একটু স্ক্রিনশট নিয়ে রাখি দেন। আচ্ছা, এটা মনে হয় লাস্ট। হ্যাঁ, এই কয়েকটাই লাস্ট। লাস্ট বলতে পার্ট 2 আর কি। আচ্ছা, নাউন ক্লজ। নাউন ক্লজ এর ক্ষেত্রে ফ্রেজ, জিরান্ড বা ইনফিনিটিভ যদি থাকে, মানে সাবজেক্টটাই যদি জিরান্ড হয়, ইনফিনিটিভ হয়, সেক্ষেত্রে ভার্বটা সিঙ্গুলার হবে। যেমন টু এরার ইজ হিউম্যান, দ্যাট মিল্টন ওয়াজ এ গ্রেট পোয়েট, এটা পুরোটাই একটা সাবজেক্ট। দ্যাট মিল্টন ওয়াজ এ গ্রেট পোয়েট ইজ নোন টু অল, তাহলে সিঙ্গুলারই হবে। সুইমিং ইজ আ গুড এক্সারসাইজ, টু ড্যান্স এটা ইনফিনিটিভ, টু ড্যান্স ইজ আ গুড এক্সারসাইজ। সো এগুলো আমরা পুরোটাই সাবজেক্ট, কিন্তু সুইমিং একটা সাবজেক্ট, দ্যাট মিল্টন ওয়াজ এ গ্রেট পোয়েট এটা পুরোটা একটা সাবজেক্ট, এগুলো আমরা হচ্ছে সিঙ্গুলার দিব। 43, আই উইশ অথবা আই ফ্যান্সি থাকলে বাক্য শুরু হলে এর পরের অংশ পাস্ট ইনডিফিনিট হবে। এক্ষেত্রে বি ভার্ব মূলত ভার্ব হিসেবে ব্যবহার হলে সকল ক্ষেত্রে এটা ওয়্যার। যেরকম আই উইশ আই সোয়েম, ঠিক আছে, পাস্ট টেন্স হয়েছে। আই উইশ টুডে বি আছে, তাহলে এটা ওয়্যার হবে। আই উইশ টুডে ওয়্যার ফ্রাইডে, যদি বি ভার্ব থাকে তাহলে এটা অ্যাকচুয়ালি ওয়্যার হবে। ওকে, আই ফ্যান্সি, আই ফ্যান্সি মানে হচ্ছে, হোয়াটস দ্য মিনিং অফ ফ্যান্সি? ইউ সে, ক্যান ইউ নো, ডু ইউ নো অ্যাবাউট দ্য ওয়ার্ড ফ্যান্সি? মিনস হচ্ছে স্বপ্ন দেখা, ড্রিম। তাহলে এটাও হচ্ছে অনেক সময় হয় না, স্বপ্ন তো কল্পনাই, তাই না? আই ফ্যান্সি আই টার্নড আ লিটল পেল। আচ্ছা, তাহলে এটা হচ্ছে পাস্ট টেন্স হবে, আমরা লিখে ফেলতে পারি। 44 হচ্ছে উড দ্যাট এর পরের সাবজেক্ট এবং পাস্ট ফর্ম হবে, বিশেষ করে কুড হয়। উড দ্যাট আই কুড ফ্লাই লাইক আ বার্ড। এন্ড দ্য লাস্ট ওয়ান, সিন্স যুক্ত সেন্টেন্সের প্রথম অংশ যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এবং প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয়, তাহলে পরেরটা কি হবে? পাস্ট ইনডিফিনিট। আবার বলছি, সিন্স যুক্ত সেন্টেন্সের প্রথম অংশ যদি হয় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হয় অথবা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয়, তাহলে পরের অংশটা পাস্ট ইনডিফিনিট হবে। কিন্তু প্রথম অংশটা যদি পাস্ট ইনডিফিনিট হয়, তাহলে পরের অংশ হয়ে যাবে পাস্ট পারফেক্ট। এটা একটা রুলস আছে আমাদের, তাই না? মেনি ইয়ার্স হ্যাভ পাসড সিন্স আই ভিজিটেড ইন্ডিয়া, তাহলে এটা কোন টেন্স বলতো? প্রেজেন্ট পারফেক্ট। এই জন্য এটা কি হলো? প্রেজেন্ট পাস্ট ইনডিফিনিট। ইট ইজ মেনি ইয়ার্স সিন্স, তাহলে ইট ইজ এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, এটা হয়ে গেল পাস্ট ইনডিফিনিট। আই ওয়েন্ট অ্যাব্রড। 10 ইয়ার্স পাস্ট, তাহলে এটা কোন টেন্স? পাস্ট টেন্স, তাহলে এটা কি হয়ে যাবে? পারফেক্ট। 10 years passed since I had met her, ঠিক আছে? ওকে সাদিয়া, ইউ আর হ্যাং নাও। হ্যাং হয়ে গেছি আমরা। আচ্ছা, তাহলে লিখে ফেলি এখন। সৌহার্দ্য বুঝতেছি নাকি আরো আসতে যাব? ঠিক আছে, আচ্ছা। এগুলো শুধু প্র্যাকটিস, লিখবো একটু খালি, জাস্ট রুলসটা মাথায় রেখে প্র্যাকটিস করতে হবে।
Is it done, all of you? Yes, miss. Suharto, done. Show your copy now. I think you wrote the number properly. Now you show from the beginning to last. Okay? আচ্ছা। নুহাদ, আমরা একটু প্রথম থেকে দেখাবো, একজন একজন করে একটু চেক করি। They didn't wrote the numbers. The last one. You didn't just wrote the number. Okay, show your copy now. কপিটা দেখাবো। আচ্ছা, তারপর নেক্সট পেজ। নেক্সট পেজ। Miss, I wrote this page only. Only one page. এতগুলো রুল one page এ হয়েছে? So that means you didn't write all. Am I right? Why, Nuhat? এতটা সময় চলে গেল, কেন তুমি সময়টা নষ্ট করলে? It's so sad. You tell your mom to call me. Okay, আমাকে কল দিতে বলবে। আরিশা বলো, আরিশা দেখো। এতটুকু তো অন্তত অ্যাক্টিভ হবে, এত যে ফাঁকি দিলে তো হবে না। আচ্ছা, ঈশান, সাদিয়া। সাদিয়া কি হ্যাং হয়ে আছে? আচ্ছা, সৌহার্দ্য। সময়টা কাজে লাগাবো, মনে হচ্ছে পারি না, লিখলে আমাদের মনে থাকবে বেশি। নোহাদ, এটা খুব মানে কি বলবো, ইটস নট এ গুড ওয়ার্ক। বাজে একটা কাজ করেছো যে লিখা দিয়েছি বাট লিখুন। এরপর থেকে এরকম যেন না হয়। আচ্ছা সৌহার্দ্য, থ্যাংক ইউ। ওকে, সো নাও, যেহেতু আমরা এগুলো একটু কিছু রুলস করেছি, এবার আমরা তাহলে একটু অ্যাপ্লাই করি। নাও ইউ ডু দিস ওয়ান। আচ্ছা, নোহাদ বলছে মিস আই হ্যাভ নেট প্রবলেম। ঠিক আছে, নেট প্রবলেম, তারপর তো দেখা যাচ্ছিল। ওকে, নাও ডু দিস ওয়ান। তো আর ইউ ডুইং? তোমার তো করছি আমরা। আর ইউ রাইটিং?
Is it done? আচ্ছা, তো আমরা যদি বলি প্রথমে কি লিখেছি, এটা কি লিখেছি? Most of the students of our country are expert in Memorizing answers. yeah, memorizing. কেন ing Yes, দিলাম ma'am. বলো তো? Memorizing. এই যে প্রিপোজিশন আছে, in memorizing answers. Okay, they do not dash notes themselves. তারা নিজেরা নোট কি করে না? Prepare. প্রিপেয়ারটা আমরা পরে দিতে পারি, কারণ এখানে গেট একটা আছে। সো তারা অ্যাকচুয়ালি তৈরি করে না। So it will be they do not make notes themselves. Okay, I'm sharing the answer. They do not make notes themselves. They get them. তারা এগুলা পায়, যে প্রিপেয়ার্ড আছে প্যাসিভ ফর্ম, তাই না? মানে এগুলো তৈরি পায়। they get them prepared by their tutors দ্বারা এগুলো প্রিপেয়ার্ড পায়, তৈরি পায় তারা। আচ্ছা, their tutors exercise ওয়ার্ক করে দেয়ার ব্রেন ফর দ্য স্টুডেন্টস। স্টুডেন্টের জন্য টিচাররা কিন্তু এক্সারসাইজ করে, মানে এখানে এক্সারসাইজ বলতে আবার ব্যায়াম না, ব্রেনের যে এক্সারসাইজ থিঙ্ক করে সেটা। সো দা যদি টিচার এক্সারসাইজ করে অবশ্যই তার ব্রেনটা বাড়বে। স্টুডেন্ট তো রেডিমেড পেলে শুধু ওটাই স্ক্র্যামিং যেটা বলে। সো দ্য থিঙ্কিং পাওয়ার অফ দ্য স্টুডেন্ট, সো এই নম্বরটা হবে থিঙ্কিং। So the thinking power of the students does not develop হয় না। এক নম্বর, they do not have any command of their language, তাদের মানে ভালো দখল নাই যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে। they of course তারা অবশ্যই do well in the examination, তারা অবশ্যই এক্সামে ভালো করে, somehow ম্যানেজ ট্যানেজ করে পরীক্ষায় ভালো করতেছে। বাট ফর দিস, এটার জন্য দে ক্যান ক্লেইম, তারা দাবি করতে পারে না। ক্যান মডেল ভার্ব, এটার পরে হচ্ছে ভার্বের বেস ফর্ম। ফর দিস দে ক্যান ক্লেইম নো ক্রেডিট ফর দেয়ার ওন, মানে নিজের জন্য যে ক্রেডিট এটা নিজে দিতে পারে না। কিছুদিন পরেই বুঝবে দিস রেজাল্ট ডাজন্ট হেল্প, এটা আসলে কোনো সাহায্য করবে না ইন দেয়ার লেটার লাইফ, পরবর্তী জীবনে। বুঝতে পেরেছি? সো ইউ শুড নলেজেবল, কোনো চিটিং করা যাবে না। ঠিক আছে? ওই যে আমার ছোট মেয়ে বলে যে আম্মু আমি জাপানে চলে যাবো, কেন? ও জানে যে জাপানের বাচ্চাদেরকে 5-6 বছর মানে 10 বছর পর্যন্ত মানে কোনো পড়াশোনাই তেমন নাই। ওদেরকে প্র্যাকটিক্যালি সব শিখায়, কিভাবে খেতে হবে, কিভাবে কি করতে হবে, কোনো পড়াশোনা নাই, পরীক্ষা নাই, এক্সাম নাই। হ্যাঁ, মানে প্র্যাকটিক্যালি দেখায় কিভাবে রাস্তা পার হতে হয়, কিভাবে ম্যানার, সবকিছুই শেখায়, ভদ্রতা, আচার আচরণ। তো রাফি, আমার ছোট মেয়ে বলে যে আম্মু এগুলো তো ইজি, এগুলো তো আমি সব পারি। তো তাহলে জাপানে চলে যাওয়াই ভালো, না পড়াশোনা নাই। তো এরকম শর্টকাট চিন্তা করা যাবে না। ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা নিয়ে একটু বলা যাবে? একটু পড়ো তো সবাই, দুইবার একটু পড়ো, জোরে পড়ো। সৌহার্দ্য, ঈশান, নুহাত, সাউন্ড দিব, সাউন্ড দিয়ে জোরে পড়বো। মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস অফ, দুইবার করে পড়ো। Most of the হ্যাঁ, students of our Most of the country are students expert of in our memorizing country answer. are They do expert not make memorizing notes answers. They do themselves. not They get them make prepared by their notes tutors. themselves. Their They tutors get exercise their brain prepared for the notes student Prepared by so their that tutors. Their prepared tutors, by their their they are tutors the tutors. exercise thinking their brain for the power of students, so the student thinking power of the doesn't student does of the not student develop. They So don't the have any command develop of the student language. does of not the Of have course, language. any do Therefore, well they in do for the not oral examinations, have but for examination, this any they for cannot this the five no any credit for their own own. the result These doesn't help results them does not for their life. credit help them in but their for later life. this they Most of the cannot students of our country expert in answers. the I think result. you done only one time. Now Okay, one most of more the time, আরেকবার পড়বো, 2 times কিন্তু লেখা আছে। Are expert in most of the students of our Most country of are the expert in students are memorizing the answer. They do not expert make notes and themselves. memorize answer. They They do prepared as not students. The tutors exercise their brain so that the thinking power of the student doesn't develop. by the They do not have any their brain and the student so comment on the result. the They are of course thinking making power of the but student does no not credit for that. The result doesn't help them develop in their life. no credit for their own. These results does not
help them in their later life. তো আমরা যদি ওয়ার্ড গুলো মনে রাখি, মেমোরাইজিং, মেক, প্রিপেয়ার, এক্সারসাইজ, থিঙ্কিং, ডেভেলপ, কমেন্ট, ডিউ, ক্লিন, হেল্প, একটু সিকোয়েন্সটা মনে রাখলে কিন্তু আমরা প্যাসেজটা মানে ছোট্ট যে আর্টিকেলটা আমরা বলতে পারবো। এম আই রাইট? কোন ভার্বটা পরে কোন ভার্বটা মানে কাজটা যদি আমরা থিঙ্ক করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা উই ক্যান মেক দ্য সেন্টেন্স। আই আই নো দ্যাট আরিশা ক্যান সে নাও। আরিশা একটু বলো তো কি ছিল আর্টিকেলটা? Most of the students of our country memorized the answer. They don't even read the questions because these questions are notes prepared by their teachers, by their tutors. Their tutors exercise their brain for themselves. By doing this process, they can do well in the examination, of course, but they cannot take the credit of their results. And later, it gives no results. That's all, miss. থ্যাংক ইউ। তাহলে বুঝতে পেরেছি তো আমরা, তাই না? ওকে, আচ্ছা। And আবার আরেকটু কষ্ট দিব, সেটা হচ্ছে এটা লিখে ফেলবো। মানে ওয়ার্ড নিয়ে খেলাটা আমার কাছে বেশি ভালো লাগে এবং এটাই বেশি দরকার। ঠিক আছে, ওকে, ইউ ক্যান ডু এক্সারসাইজ দেন ইউ ক্যান স্টার্ট। আচ্ছা, তাহলে আমরা দ্রুত লিখবো। একবার যদি বলি, পিস, স্পেসিফাই, পিসফুল, পিসেবল, পিসফুলি, পিপল, পপুলেশন, পপুলেট, পপুলাস, popularity, popularize, popular, popularly, perseverance, persevere, persevering, perseverant, and perseveringly, pollution, pollute, pollutant, polluted, poverty, impoverish, poor, poorly, practice, practice, স্পেলিংটা চেঞ্জ, সিই থাকলে এটা নাউন আর এসই থাকলে এটা ভার্ব, খুব খেয়াল করবো। Practice, practice, practical, practically, preference, preferably, prefer, preferable, preferential, preferable, and purification, purity, purify, purified, pure, purely। ঠিক আছে? এবং এগুলো পড়ার সিস্টেম হচ্ছে আমরা যতবার পারি 5-6 বার করে পড়ে পড়ে যাব। এবং পিউরিফিকেশন, পিউরিটি, পিউরিফাই, পিউরিফাইড, পিওর, পিওরলি আবার এরকম করে 5-6 বার করে পড়ে যাবো। আচ্ছা, এখন লিখো দ্রুত এবং মুখে উচ্চারণ করে লিখবে, স্পেলিং যেন ঠিক থাকে। নুহাত, ফার্স্ট অফ অল আই উইল চেক ইয়োর কপি, আর কারো কপি চেক করবো না। Means, are we have to write also the Bangla meanings, আচ্ছা, ইউ জাস্ট Bangla spelling? ওকে, ইউ পুট দ্য হোয়াট ক্যান আই সে, তুমি একটা জায়গা রেখে দাও যে না বাংলা পরে লিখতে পারো। ওকে, একটু জায়গা রেখে দিব, বাংলা যেন লিখতে পারি। অবশ্যই বাংলাটা লিখবো, তাহলে মনে থাকবে আরো বেশি। You can use in your sentence, you can in your writing also. শুধু তো আমরা এটা পড়ছি যে পড়ার জন্য পড়া না, যেন আমরা ইউজ করতে পারি।
Miss done. Miss done. Really? So early. Show your copy now. সবার সেম সৌহার্দ্য মেবি লিখতে পারেনি আচ্ছা একটু কপিটা শো করবো সৌহার্দ্য and also নুহাদ where is নুহাদ আচ্ছা নুহাদের লেখা মাশাআল্লাহ সুন্দর ঠিক আছে তাহলে সৌহার্দ্য মনে হয় না লিখলে পুরোটা বাকিটা লিখে ফেলো হ্যাঁ এবং বাসায় এগুলো অবশ্যই জোরে জোরে অনুসরণ করবো প্র্যাকটিস করবো লিখবো স্পেলিং গুলো শিখে ফেলবো কয়েকদিন এই কষ্ট করে ওয়ার্ড গুলো শিখো দেখবে যে অনেক কিছুতে তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারবে এবং সিনোনিমস অ্যান্টোনিমস যেগুলো আছে সাফিক্স প্রিফিক্স সেগুলো তোমার জন্য উপকার হবে আচ্ছা নাও ডু দিস ওয়ান complete the text adding suffix prefix or the both to the root words given in the parentheses এটা শুধু অ্যান্সারটা লিখলেই হবে the other name of water is light clean water is what start doing it's done give you more 2 minutes Miss done. okay it's done now we can check the answer the other name of water is life
Clean water is drinkable. তাই লিখেছে? Clean water is drinkable. Dirty water is unsafe. Clean water is uncontaminated. Uncontaminated মানে কি? Contaminated মানে হচ্ছে দূষিত। Uncontaminated এটা দূষিত না। And suitable for drinking. ঠিক আছে? তাহলে C হচ্ছে uncontaminated and D হচ্ছে suitable for drinking. Bangladesh is a riverine, নদীমাতৃক দেশ, riverine country. But we get inadequate. Adequate মানে হচ্ছে পর্যাপ্ত, inadequate মানে হচ্ছে অপর্যাপ্ত। মানে পানি অনেক কিন্তু পানি খেতে পারে না, পিওর পানি নাই। But we get inadequate water for use. The water of most of our rivers is filthy, মানে দূষিত আর কি, and poisonous, বিষাক্ত, poisonous. We should keep surface water clean for our health and longevity, মানে হচ্ছে দীর্ঘ আয়ের জন্য। The government should play an active role to keep water safe. ঠিক আছে? সো বুঝে বুঝে আমরা আরো দুইবার জোরে জোরে পড়বো। সবাই সাউন্ড দিব, 2 টাইমস পড়বো পুরো প্যাসেজটা। The other of is life. Of In water the is name The of other name of water is life. Clean water is Clean water is drinkable and dirty water is unsafe. Clean water is uncomfortable suitable for and drinking. Bangladesh is a suitable riverine for country, but drinking. we get Bangladesh adequate is a water for riverine use. country, The but the we water get of most of our inadequate rivers water is for use. filthy The and water of poisonous. the We should river keep is surface water filthy clean for and our health and poisonous. We should keep our people surface and water for longevity. our The longevity. government The should government play should an play an active role active to keep role our to what is keep that? us What is safe. other name of The water other is name of water water is clean is life. drinkable Clean, and clean water is is drinkable. unsafe. Dirty water is unsafe. Clean water Contaminated is water uncomfortable for us? and acceptable for unsafe drinking. for Bangladesh drinking. is a rare Bangladesh country, is a but we riverine get country, but we adequate get water for adequate use. water The for water use. The water most people are and very and poisonous. poisonous. We We should should play keep and surface water clean for health our and health and longevity. The government should play an the active role government to should play keep an water active safe. role to keep water safe. Okay, I think now it's clear. And now it is 9:08 বাজে। সবার হাত ব্যথা করতেছে? নো, কারণ লেখা হয় না, আমরা ক্লাসের পড়া ক্লাসে ডান করার চেষ্টা করি। তো এটা একটা কমপ্লিটিং স্টোরি দিয়েছি, এটা প্রেজেন্টেশন দিতে হবে নেক্সট ক্লাসে, বাট এখন আমরা হচ্ছে যে একটু একবার পড়বো, পড়ে লিখে ফেলবো। আচ্ছা, সাউন্ডটা বন্ধ করবো ঈশান। Read the opening, acha. Read the opening of the story below and complete it in 10 sentences. Acha. Who is to bail the cat? এই গল্পটা কি আমরা জানি আসলে? বিড়ালে গলা ঘন্টা বাজবে কে? সবাই জানি? আচ্ছা, নুহাত মনোযোগ দাও। Once some mice were having a good time in a rich man's house. Being fed up, the owner, মানে রাগ হয়ে, the owner brought a cat. As a result, the mice fell into a great difficulty. মাইসগুলো খুব বিপদের মধ্যে পড়ে গেছে। They could not come out of their holes. One day, all the mice sat together in a conference in order to find a way out. Different mice gave different suggestion. এক একজন মাইস এক একটা সাজেশন দিচ্ছে কিভাবে সলভ করা যায় প্রবলেম, but none was found acceptable. একটাও acceptable না. At last, a young mouse stood up and suggested, if we tie a bell around the cat's neck, we will easily understand cat's arrival to the barn, and then we will hasten, তীর উচ্চারণ এখানে হবে না, hasten মানে দ্রুত চলে যেতে পারবো into our holes. ঠিক আছে? তাহলে আমরা তখন সহজে বুঝতে পারবো যে এই গুদাম ঘরে বা তার ঘরে এসে পড়বে এবং তারা দ্রুত হোলের মধ্যে চলে যাবে। All the mice praised the proposal except একমাত্র the old one, বৃদ্ধ ছাড়া। He stood up and said, I have no doubt in my mind that the proposal is quite good. প্রপোজালটা খুব ভালো, but who will bail the cat? আসলে কে যে যাবে সে তাকেই তো খেয়ে ফেলবে।
Hearing this, all the mice began to look at one another and felt disappointed. Finding no solution, the mice finally migrated to another house. ঠিক আছে, চলে গেছে, লিভ নিয়েছে। বুঝতে পেরেছেন গল্পটা মজা না সৌহার্দ্য? আগে শুনেছি? ফার্স্ট টাইম কার জন্য নিও আজকে? ফার্স্ট কার বলতো যে আগে শুনিনি? নুহা, this is your first time you heard the story? Sadio, where are you? আচ্ছা, নুহাদের কি নেটে প্রবলেম বুঝি না, সাথে সাথে রেসপন্স কিন্তু করো না। ঠিক আছে, তুমি কি কম্পিউটার আরো অন্য কিছু ওপেন করে রাখছো নাকি? নো মিস, অল্প প্রবলেম। আচ্ছা, ওকে। তাহলে এখন এটা একটা রাইটিং কম্পিটিশন দিব, কারণ কি আমি টাইম দিয়ে পছন্দ করি। 5 minutes ইজ এনাফ। এখন লিখবো না, মানুষ যখন শুরু করবো, রেডি ওয়ান্ট টু স্টার্ট, দেন উইল স্টার্ট। কি বলো, 5 minutes ইজ এনাফ? আই থিঙ্ক ইটস ডিফিকাল্ট। নো, 5 মিনিটে লেখা যাবে না। তাহলে আমরা 10 মিনিট দিব না, 8 মিনিট দিব। আই উইল গিভ ইউ জাস্ট ফর 8 minutes। এই যে, ঠিক আছে, তাহলে মাথায় থাকবে যে 8 মিনিটের মধ্যে আমার লিখতে হবে, মিস খাতা নিয়ে যাবে। এরকম একটা পরীক্ষার সময় থাকে না এরকম, যে আমার 8 মিনিট আছে এখনো সিকিউ লেখা হয় নাই। সো এই ভাইব নিয়ে আমরা লিখবো। সো নাও আই এম স্টার্টিং দ্য টাইম অ্যান্ড অলসো শেয়ারিং দ্য স্লাইড। স্টার্ট। এবং লিখবো, মুখ উচ্চারণ করে লিখবো, দুইটা কাজ একসাথে করবো। You write from here to here. আর নিচ দিয়ে লেগে রয়েছে এগুলো, নিচ দিয়ে লেগে রয়েছে। তুমি এই কপিটা আনলে কেন? এটা কই গেল? কিন্তু আমরা কিন্তু সে করে শুনে না। এখন যদি আমি শুধু জানাই যে এই জিনিস আমরা দিতেছি, তাইলে Sorry, Nuha, কোনটা জানাই why your sound is আমরা on? শুধু বুঝি না, কিন্তু করা যাবে না। You have only 5 minutes, 10 seconds left.
The writing is done. You have only 1 minute 30 seconds left. Miss Jan. Thank you. Nuhad is winner. Nuhad, we wrote. Jan. Yeah, left only 1 minute 10 seconds. 30 তোমার লেখা শেষ হয়েছে। আরিশা, আরিশা 1 মিনিট আছে, এখন লেখা শেষ হয়েছে। ভেরি গুড। বাসায়ও ঠিক আমরা এইভাবে একটু প্র্যাকটিস করবো, হ্যাঁ? তাহলে দেখা যাচ্ছে বাংলা ফার্স্ট পেপার, Done. সেকেন্ড পেপার, গুড। My God, we have Sadia and Shohardo. Let's see. They will finish or not. Sadia done? আচ্ছা, বলতে হবে তো। সৌহার্দ্য, একমাত্র সৌহার্দ্য হচ্ছে আমাদের কমপ্লিট করেন এখনো। We have 30 seconds left. তো সৌহার্দ্যকে প্রতিদিন তাহলে লেখা শেষ? শেষ মিস। মাশাআল্লাহ। আচ্ছা, still now we have 16 seconds left. 16 সেকেন্ড এখনো লেফট, ঠিক আছে? তাহলে এই যে বাসায় আমরা এটা এইভাবে লিখবো। এখন তাহলে এটা দেখে লিখেছি, তাহলে আমরা যদি ধরো সবকিছু তো কমন আসবে না, পরীক্ষায় কি কমন আসে? আসে না, আমাদেরকে মুখ মানে বানিয়ে লিখতে হয়। কারণ বানানো কি 8 সেকেন্ডে হবে, 8 মিনিটে হবে? নেভার এভার। তো এই জন্য আমরা একটু যখন করবো, মুখস্থ করবো, অবশ্যই টাইম দিয়ে লিখবো। যেটা দেখবো 8 মিনিট 9 মিনিট এভাবে লেখার চেষ্টা করবো। ওকে, আচ্ছা। সো এটা হচ্ছে আমাদের প্রেজেন্টেশন, এবং আমি আবার দেখবো যে সবাই লিখেছি কিনা অল রুলস, সবগুলো রুলস, ঠিক আছে? আচ্ছা, মানে সকল রুলস গুলো আমরা খাতায় আবার লিখবো, বাসায় আবার লিখবো, ওয়ান মোর টাইম, ঠিক আছে? তো তা আজকে এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকি, এবং অবশ্যই আমরা ওই প্রেজেন্টেশনটা রেডি করবো, ঠিক আছে? ওকে, আল্লাহ হাফেজ, বাই। Miss, আসসালামু আলাইকুম।